मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 जगन्नाथ संस्कृति और ओडिया अस्मिता पई काम करिवु कहिले राज्यपाल रघुवर दास। विधानसभा अधिवेशन आरंभ रे ओडिशा राज्यपाल रघुवर दास अभिभाषण रखिछंती। से कहिछंती विकसित ओडिशा गठन सरकारक लक्ष्य। नुआ सरकार गठन हेबा मात्रे किछि प्रतिश्रुति पूर्ण होईछि। जगन्नाथ संस्कृति ओडिया अस्मिता पई काम करिवु। कृषकक पई उन्नति पई सबु प्रकार व्यवस्था करिवु। कृषकंकु सशक्त करिबा पई पीएम किसान लागू करिवु। ओडिशा रे आयुष्मान भारत योजना लागू कराजिवो। मत्स्य चाष पई स्वतंत्र व्यवस्था कराजिवो। मो सरकार निरपेक्षतार सह काम करिवो। युवकंकु रोजगार मो सरकार प्राथमिकता। जेउ प्रतिश्रुति दिया जाइछि ताहा पूर्ण कराजिवो। नंबर 2 एकतार आह्वान देले मोदी। दलगत निर्विशेष रे देश आगो बोली कहिले प्रधानमंत्री। एकतार आह्वान दैछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार विरोधी दलर नेता माननकु अनुरोध करी कहिछन जे अतीतर तिक्तताकु दूर करी सरकारक सह मिसी भारतर विकास पई कार्य करंतु। सांसदर मौसुमी अधिवेशन आरंभ पूर्वरु गणमाध्यमकु संबोधित करी प्रधानमंत्री मोदी कहिछन जे मु देशर समस्त सांसदकु अनुरोध करिबाकु चाहुछि जे जनवरी वर्तमान पर्यंत आमकु जेतिकी संग्राम करिबाकु पडिछि आमे करिछंती, किंतु वर्तमान सेही समय शेष होईछि। जनसाधारण सेमानक मत देई सारिछंती। एबे आगकु निज देश पई काम करिबाकु पडिबो। नंबर 3 राज्यपालक अभिभाषण कहिले 2036 सुधा विकसित ओडिशा स्वप्न पूरण लक्ष्य। कृषि और कृषकंक विकास सेमानकर आय वृद्धि उपरे फोकस करिसेंती राज्य सरकार। एतिसह नियुक्ति शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन भित्तिभूमि क्षेत्र को प्राथमिकता देउछंती मोहन सरकार। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन रे राज्य सरकारंक विजन को विधानसभा रे प्रतिपादित करी निज अभिभाषण ने एपरि कहिसेंती राज्यपाल रघुवर दास। से कहिसेंती कृषकंक उन्नति पई सब प्रकार व्यवस्था करिवे सरकार। कृषकंकु सशक्त करिबा पई पीएम किसान लागू कराजिवो। सरकार एक विकसित ओडिशा गठन करिबाकु चाहुचंती। 2036 सुधा विकसित ओडिशा स्वप्न पूरण करिबा आम लक्ष्य। नंबर 4 आरंभ हैला सप्तदश विधानसभा ओडिया अस्मिता प्रसंग को नै विरोधी सदस्यंक कक्ष त्याग। आरंभ हैला सप्तदश विधानसभा। आरंभ रे शासक बीजेपी सभ्य माने जय श्रीराम एवं कांग्रेस और बीजेडी सदस्य माने जय जगन्नाथ नारा देइथिले। जातीय संगीत गान परे राज्यपाल रघुवर दास अभिभाषण रखिचंती। जय जगन्नाथ कहि राज्यपाल अभिभाषण आरंभ करिथिले। राज्यपालंक अभिभाषण आरंभरु बीजेडी और कांग्रेस सदस्य माने कक्ष त्याग करिथिबा देखिबाकु मिलिछि। ओडिया अस्मिता कथा उठाई प्रतिपाद करिथिले बीजेडी और कांग्रेस विधायक। विरोधी दल नेता नवीन पटनायक निज आसन ने छिड़ा होई प्रतिबाद करिथिले। ता सहित कांग्रेस विधायक माने गृह मध्य भागकु आसी प्रतिबाद करिथिले। शेषरे राज्यपालंक अभिभाषण चलिथिबा समय रे विरोधी कक्ष त्याग करिथिले। नंबर 5 विधानसभा रे शोक प्रस्ताव आगत समर्थन जणाइले विरोधी। विधानसभा बजेट अधिवेशन ने राज्यपालंक अभिभाषण परे शोक प्रस्ताव आगत होईछि। दिव्यंगत नेता तथा पूर्वतन राज्यपाल उद्देश्य रे शोक प्रस्ताव आगत होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गृह रे शोक प्रस्ताव आगत करिबा परे विरोधी दल एहाकु समर्थन करिसंती। गृह रे पूर्वतन राज्यपाल स्वर्गत मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, पूर्वतन उपबाचस्पति स्वर्गत सुरेंद्रनाथ नायक, पूर्वतन मंत्री दामोदर राउत, डम्बरुधर उल्का, कमला दास, पूर्वतन विधायिका भी सुज्ञान कुमारी देव, आदित्य माढ़ी, विशिष्ट समाजसेवी स्वर्गत कमला पूजारी एवं ओडिशा पुलिस रो पूर्वतन कनेस्टेबल स्वर्गत हिमांशु शेखर रथଙ୍କ उद्देश्य शोक प्रस्ताव आगत होइथिला। नंबर 6 राज्य रे मिलिबो 3000 डाक्टर को नियुक्ति कहिले राज्यपाल। राज्य रे नुआ सरकार को नुआ विरोधी दल। एथर दीर्घ 25 वर्ष परे विधानसभा रे देखिबाकू मिलुछि नुआ माहौल। नुआ सरकारଙ୍କ प्रथम बजेट अधिवेशन पूर्वरु गृह को संबोधन करिबा क्रम रे अभिभाषण रखिचंती राज्यपाल रघुवर दास। कहिचंती मातृसेवा को समर्थन करिबाकू नुआ सरकार प्रति गर्भवती महिला को पुष्टिकर आवश्यकता पूरण करिबाकू आर्थिक सहायता जोगाई देबे। स्वास्थ्य सेवा होउछि सरकारଙ୍କ लक्ष्यर केंद्रबिंदु। राज्य रे उन्नत भेषज शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उपलब्धिता वृद्धि करिबाकू बीजेपी सरकार जिला नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल प्रतिष्ठा कराजिवो। दक्ष स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करिबाकू सारा राज्य रे 3000 नुआ डाक्टर को नियुक्ति दियाजिवो। नंबर 7 थाईलैंड रे फसिचंती ओडिया श्रमिक फेरई आनिबाकू बैजयंत को कले निवेदन। थाईलैंड रे फसिचंती केंद्रापड़ा जिल्लार 7 जण ओडिया श्रमिक ओडिशा फेरई आनिबा पई वीडियो वार्ता जरिया रे सांसद तथा बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडाଙ୍କ सहयोग लोडिछंती समस्ते। मिलिथिबा सूचना अनुसार एही श्रमिक माने राजकनिका राजनगर अंचल गत 6 मास तळे एक फ्लाईबोर्ड कंपनी ने काम करिबाकू दलाल जरिया रे टूरिस्ट वीसा रे थाईलैंड जाइथिले, किंतु काम करिबा परे भी सेमानंकु सठिक भाबे पारिश्रमिक दिया जाउ नाही। एपरि कि कंपनी कर्तृपक्ष नाना हैरान हरकत करुथुबा श्रमिक माने अभियोग करिसंती। नंबर 8 लोकसभा रे उपस्थापित हैला 2023-24 आर्थिक वर्षर सर्वे रिपोर्ट।
ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା 2023-24 ବର୍ଷର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ଭାରତର ଜିଡିପି 8.2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ପାଇ ଏନଡିଏ ତୃତୀୟ ଥର ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଜିଡିପି 6.5ରୁ 7% ବଢ଼ିବା ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ହାର 4.5% ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 4.1% ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓ ମୋ ଦଳ ଅତି ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ବି ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିଲି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। ନମ୍ବର 10, ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଗଲା, ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଅଗରକର। ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ବାଛିବା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବେ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁନି। ନମ୍ବର 11, ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣ ଭାବନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ନବୀନ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ବିଜେଡିକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଗତ କେଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ, ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଓ ମାନହାନି କଲା ଭଳି ଖବର। ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣ ଭାବନା ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣାଶୁଣା ବୋଲି ନବୀନ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ନୀତିଶକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବିହାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନା କଲା। ବିହାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡର ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଜବାବ ଦ୍ୱାରା ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସୋମବାର ସାଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିହାରର ଝାଞ୍ଝରପୁରରୁ ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦ ରାମପ୍ରୀତି ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବିହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି କି? ଏହାର ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରକୁ ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର କୌଣସି ମାମଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 13, ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଚାକିରି ଖାଇବ ଏଆଇ, ସରକାର ବି ଚିନ୍ତିତ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ କୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଉଦ୍ଭାବନ ହିସାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର ଲାଭକାରୀ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଗ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଆଇ କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ଏଆଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଳ୍ପ କୁଶଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ କୁଶଳୀ ଓ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି ବିରାଟ ଓ ରୋହିତ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି20 ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେହିପରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନିକିଆରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ତେବେ ଉଭୟ ଟି20 ଓ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୁଭମ ଗିଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭେଟରାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ଓ ରୋହିତ 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବି ଖେଳିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15, ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଣି ହେବ କହିଲେ ରାହୁଲ। ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ରେ ହୋଇଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବହୁ
ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଅଛି। କେବଳ ନିଟ୍ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଠକେଇ ହେଉଛି। ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ହଙ୍ଗାମା କଲେ ମିଛ ସତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ।